हालांकि सरकार ਵੱਲੋਂ हरियाणा सरकार ਵੱਲੋਂ कुछ बंदिशां लाइयां गईयां, रोकां लाइयां गईयां, वो भी हो सकता है उस सरकार दीयां मजबूरियां होण, क्योंकि उन्हें भी केंद्र दे अगे जाके कोई ना कोई अपनी गल तां रखनी सी। जे रोकां ना लाउंदे ते फिर सरकारां काहदियां। ਤਾਂ पूरी दुनिया ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। प्रोग्राम चर्चा गली गली विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गल करांगे आपां किसान संघर्ष दी ही, क्योंकि कुछ ना कुछ नवीं तब्दीलियां, कुछ घटनावां, कुछ जानकारी, कुछ चिंतावां इहदे विच शामिल हो रहीआं ने। ते नाल असीं गल करांगे कि हिंदुस्तान, भारत भी हुण कोरोना दी दवाई जल्दी लैके आवेगा। इस बारे प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय मीटिंग दे विच विश्वास दवाया। सो एक वड्डी आस दी किरण बनी है। सो आओ पहला गल करदे हां, दिल्ली वल चलदे हां। दिल्ली दे दरवाजे दे उत्ते जो संघर्ष पिछले 2.25 महीनों तो चल रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां बहुत सारियां खबरां तां तुहाडे कोले पहुंच चुकीਆਂ ने, पर खबरां दे परले पासे की है ਉਹਦੇ उत्ते झाकण दी आपां कोशिश करदे हां। पहली गल तो यह है कि पिछले समय के दौरान ये पूरे का पूरा संघर्ष शांतमई रहा है। सो ये एक संदेश जा रहा है कि हिंदुस्तान दे विच एक पहला संघर्ष इन्ना लम्मा चलिया जिस दे विच किसी का कोई नुकसान इस ढंग नाल नहीं होया कि प्रदर्शनकारियों ने कोई हिंसा की होवे। हालांकि सरकार वालों, हरियाणा सरकार वालों कुछ बंदिशां लाइयां गईयां, रोकां लाइयां गईयां, वो भी हो सकता है उस सरकार दीयां मजबूरियां होण, क्योंकि उन्हें भी केंद्र दे अगे जाके कोई ना कोई अपनी गल तां रखनी सी। जे रोकां ना लाउंदे ते फिर सरकारां काहदियां होईयां। सो वो तुसीं वेख ही चुके हो कि किस तरह बैरीकेड लाए गए, फिर पत्थर रखे गए, किसानां ने पत्थरां नूं खिच्चिया, रस्ते साफ कीते, रस्तियां चों कंडे उठाए, रस्तियां नूं जिथों पुट्टिया गया उत्थे मिट्टी भी पाई और जिथे मिट्टी पाई गई उत्थों किसानां ने किराए ला के भी अगे सड़कां साफ कर दित्तियां। सो इस तो अगे जदों दिल्ली पहुंचे तो तुहानूं पता है कि उत्थे अथरू गैस के गोले भी छड्डे गए, किते थोड़ी बहुती खिच धू भी हुई, पर इसका समुच्चा संदेश संघर्ष नूं इह जांदा है कि इन्ना लम्मा संघर्ष चल रहा होवे एक तो वो कमज़ोर नहीं पिया बिल्कुल भी, क्योंकि पिछों किसानां वल्लों ते फिर पंजाब दे ते हरियाणे दे लोकां वल्लों जो साथ मिलिया है उसने इस संघर्ष नूं एक नवीं शक्ति दिती है। दूसरी एक गल होर भी किते ना किते जा रही है कि हालांकि जे इस संघर्ष दे उत्ते सरकार जबरदस्ती करदी, किते ना किते शक्ति वरतदी, तां पूरी दुनिया विच इह संकेत जाना सी कि लोकतंत्र दे विच लोकां नूं प्रदर्शन करन दा, प्रोटेस्ट करन दा अधिकार नहीं है। सो सरकार इस करके भी चुप लगदी है कि इस तरह का संदेश दुनिया विच ना जावे कि हिंदुस्तान दुनिया का सब तो वड्डा लोकतांत्रिक देश है तो उत्थे प्रोटेस्ट करन दा अधिकार नहीं है। इस तरह के कुछ ना कुछ संकेत सानूं हांगकांग तो मिलते रहे ने चीन के विरुद्ध, लेकिन हो सकता है सरकार इस ढंग नाल समा लै रही होवे, उहदे मन विच कुछ होर होवे। हालांकि जो 3 तारीख नूं दिल्ली दे विच किसानां नाल मीटिंग हुई, उस मीटिंग तो बाद केंद्रीय मंत्री ने भी और किसान जथेबंदियां ने भी अपने अपने पक्ष रखे। जथेबंदियां तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गल किते नहीं पहुंची, सिर्फ हाले चर्चा चल रही है जिस तो किसान संतुष्ट नहीं। पर इत्थे सानू केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ, 1 2 3 4 ਕਰਕੇ 8 ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਾਕ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है। सो तोमर साहब ने अपने अखीर दे विच ये गल कही कि उन्हां नूं किसानां दी चिंता है, संघर्ष दी भी चिंता है। केंद्र सरकार खुले दिल नाल गल कर रही है। सो खुले दिल नाल गल करन दे संकेत हाले तक नहीं आए, सिर्फ शब्दिक पहुंच है केंद्र सरकार दी, क्योंकि इन्ने दिनों तो इन्ना वड्डा संघर्ष हो रहा होवे और भारत दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि वाराणसी दे विच जाके बहुत वधिया फंक्शन दे विच बैठे, बहुत उन्होंने गल्लां कीतियां। गृह मंत्री अमित शाह जी हैदराबाद गए, उन्होंने रैलियां कीतियां उत्थे म्यूनसिपल कारपोरेशन दे लई। बाकी बहुत कुछ हो रहा है, पर एक भी शब्द साडे प्रधानमंत्री जी ने किसानां दे इस विरोध प्रति, उन्हां दी इस समस्या प्रति नहीं किया। सो लगता है कि तोमर साहब दे शब्द कि किसानां लई केंद्र खुले दिल नाल गल करनी चाहुंदा है, खुला मन है, ते प्रधानमंत्री जी दा नाम बोलना इहदे विच एक बहुत वड्डा पाड़ा लगता है। क्योंकि ये जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहला तां सरकार ने हरियाणा बॉर्डर तो BSF नूं लाया सी, फिर वापस बुला रहा। पर हुण ये भी पता लग्या है कि हरियाणे वाले बॉर्डरां दे उत्ते जो कि रोहतक वाले पासियों ठीकरी बॉर्डर है जो उत्थे दोबारा रैपिड फोर्स लाउणी शुरू कर दित्ती है। इस दे कई अर्थ कड्ढे जा सकते हैं। इहदे नाल ये भी खबर आई कि राजेवाल साहब दी तबीयत थोड़ी जी खराब हो गई ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, कोरोना का भी चल रहा, क्योंकि कोरोना बारे असीं कह नहीं सकते कि कोरोना है नहीं, बहुत सारे केस इस तरह के आए भी है। लेकिन इस बारे हुण क्यास राइयां वधनियां शुरू हो गई ने। क्यास राइयां किस तरह दीयां वध रही ने? क्योंकि पंजाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर ने वो अमित शाह नूं जदों मिल के आए, उस बारे भी लोकां दे मनां विच हाले बहुत कुछ है। क्योंकि सरकार वालों कोई गल बाहर नहीं आई पंजाब वालों कि उत्थे विस्तार दे विच की गल हुई। सिर्फ 3 शब्द ही आके मुख्यमंत्री साहब ने बोले कि एक पंजाब की आर्थिकता नूं नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे विच है इस अंदोलन दे नाल, ते दूसरी गल तीसरी गल उन्होंने ये कही कि पंजाब दे इस संघर्ष नूं जल्दी समाप्त किया जाए। सो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ, ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, इस जो बाहरों भी जुड़ गए ने इस किसानी संघर्ष के नाल, चाहे वह प्रदेश ने चाहे वह विदेश ने, उन्हां दे मनां विच कुछ शंके पैदा होने शुरू हो गए कि किते सरकार इन्हां गल्लां विच उलझा के कि आ नुकते ने, उन्हां नुकतियां दे समा लैके कुछ दिनां दा कोई होर तैयारी तां नहीं कर रही। सो इस करके सुचेत होने की लोड़ है साडे
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਲਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਖੇਡਾਂ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਪੋਇਟਿਕ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਫ ਬਾਇਓਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਲਈ, ਕੀ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਤੰਕ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਚ ਨੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੋਤਲਾਂ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 4-4, 5-500 ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਲੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ 100-100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਦਿਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਮਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਿੱਦੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਨਰਮਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਕੰਗਣਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ 700 ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਡ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਦਲੀय ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कोरोना दी दवाई मिलने लगेगी। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं
करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਈਏ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਬਚਾਅ। ਔਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।